أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي تساءلون واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا خلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاف بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفرة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام صدق الله العظيم. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita baca Allah lipat gandakan. Dan marilah kita lanjut ke acara berikutnya, yakni tausiah. Alhamdulillah sudah hadir di depan. Akan kita panggil terlebih dahulu.
Cik. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita sudah melaksanakan tadarus Al-Quran bersama. Dan Alhamdulillah juga untuk tim dari Aman Palestina dan juga rombongan dari Ustadz Syekh Ahmad Fuad Nasir Bintal sudah berada di Masjid Kiai Haji Suja. Maka dari itu selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh beliau Syekh Ahmad Fuad Nasir Bintal. Kepada beliau dan tim dari Aman Palestina, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi man wala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah jamaah sekalian, bertemu lagi dengan saya namun dengan syekh yang berbeda. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang berasal dari Gaza, Palestina. Beliau adalah Syekh Ahmad bin Fuad dan nanti beliau akan menyampaikan materi beliau menggunakan bahasa Arab yang kemudian akan kami terjemahkan ke bahasa Indonesia insyaallah. Karena itulah langsung saja kita persilahkan kepada Syekh Ahmad untuk menyampaikan materinya. Syekh Ahmad nanti hal fursal ilqa kalimatihi fal yatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyiduna wa habibuna wa qaiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Hayyakumullahu jami'an wa barakallahu fi jam'ikumul karim wa as'alullaha azza wa jalla
كما جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك العامر بأهله المجتمعون على الخير وعلى دين الله وكلمة الله عز وجل، أن يجمعنا في جنة الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الله عز وجل كتب علينا أياما مباركة، وكتب في أعمارنا وفي حياتنا أوقاتا نعبد الله عز وجل فيها بشكل مضاعف. الله عز وجل خلق الإنسان وخلق الكون لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليعبدوا الله عز وجل حق العبادة، لينالوا جزاء الله عز وجل جنة إن كانوا محسنين ومؤمنين، وإلى نار السعير إن حادوا عن طريق الله عز وجل ونهج النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الله عز وجل ذكر المسجد الحرام والمسجد الأقصى معا في سورة الإسراء، وفي حادثة الإسراء والمعراج ربط المسجد الحرام بالمسجد الأقصى أيضا. فالله عز وجل قد أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام ومن مكة إلى المسجد الأقصى في فلسطين، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في المسجد الأقصى، ثم أعرج إلى السماء السابعة. الله عز وجل كان بمقدوره وكان يستطيع أن يعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام مباشرة، وهو أطهر مكان وأفضل مسجد على وجه الأرض، ولكن الله عز وجل يبين لنا هنا وليظهر لنا عظم المسجد الأقصى في الإسلام وعند المسلمين. فأسرى بالنبي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة المشهورة ليلة الإسراء والمعراج. وكما أن الله عز وجل قد عظم وقدس هذا المسجد في الإسلام، فعلى المسلمين أيضا أن يعظموه ويقدسوه، وأن يحافظوا على هذا المسجد وهذا المكان المقدس الذي هو جزء من عقيدة المسلمين. على المسلمين أن يحافظوا ويتمسكوا بهذا المسجد الذي أقره الله عز وجل من أفضل 3 مساجد على وجه الأرض، فهو
المساجد في الإسلام هذا المسجد الذي يصارع من أجله المسلمون في كل مكان وخصوصا في فلسطين. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama saya menyampaikan tentang harapan ataupun doa beliau untuk kita semua yang berkumpul di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul dalam majelis ini, Allah Subhanahu wa taala juga kelak akan mengumpulkan kita bersama di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Syekh juga menjelaskan tentang pentingnya bagi kita semua untuk mengoptimalkan amal soleh yang bisa kita lakukan di kesempatan ini, khususnya adalah di bulan suci Ramadan, yang dimana semua amal soleh yang kita lakukan sekecil apapun itu, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau amal kecilnya saja ini baterainya sudah mau habis, mungkin bisa sambil diganti ya. Dan kemudian amal soleh sekecil apapun itu pahalanya sangat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau kita mengoptimalkan amal soleh yang kita kerjakan di bulan suci ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita optimalkan amal soleh yang bisa kita lakukan di dunia ini, sebab tentu kita hidup di dunia hanyalah singgah saja. Ibarat kita cuma singgah di dunia untuk menikmati kehidupan di akhirat nanti. Sebab kehidupan yang sesungguhnya adalah ketika kita berada di akhirat kelak. Kita hidup di dunia mungkin hanya sekitar sekian puluh tahun, namun ketika kita hidup di akhirat, itu kehidupannya bisa mencapai mungkin ribuan, puluh ribuan, ratus ribuan, wallahu ta'ala alam, yang maka kita harus maksimalkan ya kehidupan kita di dunia untuk bisa menikmati kehidupan kita yang sesungguhnya, yaitu di akhirat kelak. Kemudian Syekh juga menjelaskan tentang keutamaan dari tanah Palestina, di mana di Palestina ini ada salah satu masjid yang sangat dimuliakan, yaitu Masjidil Aqsa. Ya, Masjidil Aqsa ini sangat mulia sekali dalam Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai berfirman dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ataupun menyebutkan secara spesifik nama Masjidil Aqsa di dalam Al-Quran. Sejak ribuan tahun yang lalu hingga detik ini, bahkan hingga hari kiamat nanti, kita bisa menemukan nama Masjidil Aqsa di dalam Al-Quran. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala ingin mengisyaratkan kepada kita semua betapa mulianya Masjidil Aqsa itu, betapa berkahnya Masjidil Aqsa itu, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam Al-Quran, mengekalkan nama tersebut, dan kita bisa menemukannya hingga hari ini. Kemudian Masjidil Aqsa ini merupakan kiblat pertamanya umat Islam. Jadi sebelum kita sholatnya menghadap kemana ini? Ke Ka'bah ya. Kita alhamdulillah sholatnya ini menghadap ke Ka'bah. Sebab kalau ke barat nanti bisa jadi lurusnya malah ke Madagaskar gitu. Nah, kita sholatnya menghadap ke Ka'bah. Dan sebelum kita sholatnya itu menghadap ke Ka'bah, aslinya awalnya kita sholatnya itu menghadap ke Masjidil Aqsa. Nah, itulah kenapa kalau mungkin ada di sini jamaah yang pernah melaksanakan ibadah umroh ataupun haji, nah itu biasanya diarahkan sama mutawifnya ataupun sama travelnya untuk mampir ke masjid, namanya itu Masjid Qiblatain. Nah, kenapa dinamakan Qiblatain? Karena secara bahasa ini kan artinya masjid dua kiblat. Nah, karena dulu ceritanya jamaah sekalian, Rasulullah dan para sahabatnya pada saat itu sedang melaksanakan sholat, ya, namun kiblatnya ke Masjidil Aqsa awalnya. Ya, itu adalah kiblat pertama kita. Sampai kemudian turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memalingkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram.
Nah, itulah kenapa kemudian masjid ini disebut sebagai Masjid Qiblatain. Jadi di rakaat sekian Rasulullah salatnya menghadap ke Masjidil Aqsa, kemudian rakaat sekian itu Rasulullah dan para sahabatnya menghadap ke Masjidil Haram. Nah, jadi Masjid Qiblatain ini adalah saksi sejarah bahwa adanya perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Kemudian berikutnya Rasulullah SAW juga pernah mengabarkan ada 3 masjid yang sangat dianjurkan bagi kita semua untuk mengunjunginya atau sangat diberkahi, yaitu yang pertama ada Masjidil Haram. Masjidil Haram ada di mana? Ada di Mekah, ya. Masjidil Haram ada di Mekah. Kemudian yang kedua adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ada di mana? Ada di Madinah. Dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ada di mana? Bukan Klaten lagi nih. Tahun lalu ada yang jawab Klaten ya. Ya, Masjidil Aqsa ada di Palestina. Dan kata Rasulullah, kalau kita sholat di Masjidil Aqsa, sekali kita sholat di Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, maka pahalanya itu akan dilipat gandakan sebanyak 500 kali lipat, dan dalam riwayat lainnya adalah 250 kali lipat. Artinya begini jamaah, ketika kita sekali sholat subuh misalkan, sekali kita sholat subuh di Masjidil Aqsa Palestina, maka kita bisa dapat pahala 500 kali sholat subuh di Masjidil Aqsa Klaten. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Ya, atau 500 kali sholat subuh di Masjid Kiai Haji Syuja gitu ya. Nah, artinya ini sangat luar biasa sekali pahalanya ya, yang mungkin kalau kita sehari 2 hari sholat di Masjidil Aqsa, ya berarti kita udah panen berapa, udah nabung berapa tahun sholat gitu ya. Nah, jadi luar biasa sekali pahalanya ya. Oleh karena itulah Masjidil Aqsa ini sangat dimuliakan sekali dalam Islam, kemudian juga sangat diberkahi. Namun sayangnya dengan kemuliaan dan keberkahan ini semua, kondisi Masjidil Aqsa itu sangat memprihatinkan sekali pada saat ini. Mungkin akan sedikit kami tampilkan bagaimana wawasan umumnya, ini tambahan ya dari kami. Pertama dari Palestina. Palestina itu di sebelah mana jamaah? Sebelah sana. Baik. Ya, Palestina itu yang di tengah sini ya, di tengah. Mungkin bisa. Oke, ini ya, ada tandanya. Nah, ini adalah tanah Palestina di sebelah sini. Adapun yang Mekah Madinah itu berarti di bawahnya ya. Atau Palestina itu di atasnya Mekah Madinah atau di sebelah utaranya. Ya, itu adalah tanah Palestina. Kemudian berikutnya lagi. Nah, ini adalah peta dari tanah Palestina. Nah, ini semua adalah Palestina. Namun sayangnya jamaah, para Zionis Israel sejak dulu itu mulai mengikis sedikit demi sedikit tanah yang dimiliki oleh saudara-saudara kita di Palestina sana. Sehingga saat ini Palestina hanya tersisa 2 bagian utama. Yang pertama itu namanya tepi barat yang sebelah sini ya. Ini adalah tepi barat. Nah, ini wilayah yang pertama. Wilayah yang kedua yaitu Gaza. Ya, Gaza yang sebelah sini. Nah, dan ini terpisah jamaah ya. 2 wilayah ini dipisahkan oleh daerah yang diklaim oleh Zionis Israel. Nah, kalau Syekh tinggalnya di mana? Syekh tinggalnya di Gaza ya, yang sebelah sini. Nah, antara tepi barat dengan Gaza ini dipisahkan oleh tanah yang diklaim oleh para Zionis Israel, sehingga menyulitkan kaum muslimin di sana untuk bisa berkoordinasi baik politiknya, baik militernya ataupun kebijakan-kebijakan nasional lainnya. Ya, itu disebabkan oleh pemisahan atau penjajahan yang dilakukan oleh Zionis Israel terhadap saudara-saudara kita di sana. Pertanyaannya, kalau Masjidil Aqsa ada di mana jamaah? Di tepi barat apa di Gaza? Masjidil Aqsa? Kalau Masjidil Aqsa itu ada di tepi barat. Kalau yang sering kita lihat di media sosial ada daerah Gaza yang sering muncul. Nah, itu karena di Gaza tidak ada Masjidil Aqsa, sedangkan di
tepi barat itu ada Masjidil Aqsa, dan kondisinya berbeda sekali jamaah. Untuk yang wilayah tepi barat, ini kalau saya jelaskan dulu, kalau Masjidil Aqsa berarti tepatnya di kota Yerusalem, ya, Yerusalem, atau kalau bahasa kitanya itu adalah Al-Quds, ya, bahasa kitanya adalah Al-Quds, makanya nanti ketemu istilah Baitul Maqdis gitu. Nah, itu letaknya di Al-Quds atau di tepi barat. Dan kondisinya, kata Syekh, kalau untuk yang di tepi barat berbeda dengan yang terjadi di Gaza. Ya, tafadhal Syekh. في فلسطين وفي غزة وفي المسجد الأقصى أيضا في القدس. في هذه الأيام اليهود الصهاينة يشنون حربا كبيرة على الإسلام والمسلمين في فلسطين وفي كل فلسطين، ليس فقط في غزة. في المسجد الأقصى يمنع المصلون أن يدخلوا إلى المسجد ويصلوا هناك، ويقتلون بعضهم، اليهود يقتل بعضهم ليمنعونهم من الذهاب إلى الصلاة هناك، ويضربون آخرون ويسجنونهم لأنهم يحاولون أن يصلوا إلى المسجد الأقصى ويصلوا هناك. في غزة في كل يوم وفي كل وقت هناك قصف وهناك شهداء، هناك أناس يجرحون ويعانون الأمرين، هناك أناس يعانون وكلهم يعانون من الجوع، فلا يجدون طعاما يأكلونه. آخر الأمر أصبحوا يأكلون طعام الحيوانات أعزكم الله، لا يوجد طعام، كيف يعيشون؟ أما الآن حتى طعام الحيوانات لا يستطيعون أن يجدونه. يفطرون على الماء ويتسحرون بالماء، وإن وجد الطعام فهو قليل جدا لا يسمن ولا يغني من جوع. هدمت المساجد والبيوت والمدارس وأماكن العمل، وكل شيء في غزة قابل للحياة هدم وقصف وقتل. هذا لأنهم يدافعون عن كلمة الله عز وجل ويريدون إعلاء لا إله إلا الله محمد رسول الله في الأرض، ولأنهم يدافعون عن المسجد الأقصى الذي هو جزء من عقيدة المسلمين، وهو رمز مهم وأساسي في الإسلام. فالمسلمون يحاولون أن يحافظوا عليه، أما الصهاينة الكافرون يريدون أن يهدموه ويبنوا مكانه مسجدا أو مكانا لعبادتهم. هذا ما يحاول الإسرائيليون والصهيونيون أن يفعلوه، ولكن الله عز وجل يرسل جنوده في الأرض ليحافظوا على المسجد الأقصى ويجاهدوا فيه هناك في فلسطين. فالله عز وجل تكفل بحفظ المسجد الأقصى أيضا، وتكفل بحفظ دينه،
والله عز وجل متم نوره ولو كره الكافرون. يضحون بأغلى ما يملكون بأرواحهم ودمائهم وأعمارهم في سبيل الله عز وجل، ويصبرون لأنهم ينتظرون وعد الله عز وجل، وينتظرون الفرج، وينتظرون جزاءه يوم القيامة. قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولنبلونكم أي نختبركم بشيء من الخوف، فيتعرضون للقصف والتهديد والضرب، والجوع، فبعض الناس في فلسطين وبعض الأطفال قد ماتوا من الجوع، لا يجدون طعاما يأكلونه، لا يجدون الطعام في رمضان أيضا، فيموتون من الجوع، ليس من القصف إنما من الجوع. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. نقص الأموال، هدمت بيوتهم وهدمت أعمالهم ولا يملكون شيئا الآن، فكل غزة تقريبا قد دمرت كلها. والأنفس حتى الآن قتل أكثر واستشهد أكثر من 32,000 إنسان في غزة. والثمرات، نقصت الثمرات ونقصت البركة ونقص الخير في فلسطين، فلا يستطيع أن ينبت الزرع. ولكن وبشر الصابرين. من هم الصابرون يا الله؟ وبماذا نبشرهم؟ الصابرون هم من قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون عند المصيبة، من سلموا أمرهم لله واحتسبوا هذا الأجر عند الله عز وجل. وبشرهم هؤلاء الصابرون. بماذا نبشرهم؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. صلاة الله عز وجل ورحمته مغفرة للذنوب، ومن غفر الله ذنوبه فقد حقت له الجنة واستحق الجنة. لهذا تراهم يصبرون ويتحملون هذا الألم وهذه الاختبارات من الله عز وجل، فيطمحون لنيل الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة. جنة الله عز وجل تعوضهم عن كل ما عانوه من صعاب.
فهذا هو قسمهم وهذا هو واجبهم. وواجب وفرض عليهم الجهاد بالسلاح والجهاد بالنفس. فما هو الواجب علينا في هذه الأيام كي نساند إخواننا في فلسطين وإخواننا المسلمين الذين يدافعون عن المسجد الأقصى. Kemudian berikutnya Syekh juga melanjutkan pembahasannya, yaitu dengan beragam keutamaan yang bisa kita dapatkan di tanah Palestina ini, terkhusus adalah di Masjidil Aqsa. Sayangnya kondisi Masjidil Aqsa saat ini sangat memprihatinkan sekali, termasuk tanah Palestinanya itu sangat memprihatinkan sekali. Mengapa? Karena misalkan yang di tepi barat ataupun di sekitaran Masjidil Aqsa itu kaum muslimin senantiasa berusaha untuk bisa sholat di dalam Masjidil Aqsa. Ratus ribuan orang berusaha sholat di dalam Masjidil Aqsa, namun senantiasa dihalang-halangi oleh para Zionis Israel. Ya ibarat kita kalau mau ke bandara misalkan gitu ya, ataupun kita mau keluar negeri, itu kan biasanya dicek paspornya, identitasnya, terus mau kemana, mau ngapain, berapa lama, ya kemudian tujuannya kemana dan sebagainya. Ini kan pasti akan ditanyakan ketika kita berada di bandara. Begitupun yang dilakukan terhadap saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di sekitaran Masjidil Aqsa. Ketika kaum muslimin ingin sholat di masjid mereka sendiri, yaitu Masjidil Aqsa, itu sampai-sampai diperiksa oleh para Zionis Israel, identitasnya, kemudian tujuannya apa dan sebagainya. Padahal jelas-jelas kalau kita mau ke masjid kan kita ingin beribadah dan sebagainya. Namun inilah yang dilakukan oleh Zionis Israel terhadap saudara-saudara kita di sana, seakan-akan mereka yang menguasai wilayah Masjidil Aqsa itu, sehingga ketika ada saudara-saudara kita yang ditolak ataupun diusir dari lingkungan Masjidil Aqsa oleh para tentara Zionis Israel ini, ada kalanya saudara-saudara kita di sana itu memberontak, sehingga terjadilah terjadilah pemberontakan yang ada di sekitar Masjidil Aqsa untuk melawan kezaliman yang dilakukan oleh para Zionis Israel ini. Inilah yang terjadi di daerah tepi barat. Jamaah perjuangannya berbeda ya, berbeda dibandingkan dengan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Kalau Gaza ini kan tidak ada Masjidil Aqsa di sana, sehingga perjuangannya itu lebih berat lagi. Kata Syekh, hingga detik ini kalau kita hitung dari bulan Oktober kemarin, itu kira-kira sudah ada sekitar 32.000 orang yang syahid ya, diakibatkan oleh kezaliman yang dilakukan oleh para Zionis Israel ini. Dan bahkan kezalimannya itu luar biasa berat sekali ya, yaitu yang dilakukan oleh mereka itu tanpa memandang apakah dia ini laki-laki ataupun perempuan, yang sudah sepuhkah, yang masih remaja, yang anak-anak, bahkan yang bayi pun itu menjadi target mereka. Dan mengapa kok kaum muslimin di sana itu memilih untuk tetap bertahan di tanah Palestina, tidak menyerah dan menyerahkan Masjidil Aqsa kepada Zionis Israel? Karena khawatir jemaah sekalian, kalau seandainya mereka menyerah dan menyerahkan tanah Palestina ini kepada para Zionis Israel, maka yang menjadi taruhannya adalah Masjidil Aqsa sendiri. Khawatir Masjidil Aqsa, kalau seandainya Palestina ini dikuasai oleh Zionis Israel, maka Masjidil Aqsa akan jatuh ke tangan para Zionis Israel, bahkan ada kemungkinan untuk dihancurkan oleh mereka dan digantikan dengan kuil yang mereka hayalkan. Ini adalah keinginan para Zionis Israel agar saudara-saudara kita di sana itu menyerah dan menyerahkan tanah Palestina. Namun apa yang dilakukan saudara-saudara kita di sana? Yang mereka lakukan adalah mereka terus berjuang mempertahankan tanah Palestina, mempertahankan Masjidil Aqsa, mewakili kita semua yang ada di Indonesia ini, mewakili kaum muslimin yang ada di Malaysia, mewakili kaum muslimin yang ada di Eropa dan lain sebagainya. Artinya apa? Hakikatnya jamaah sekalian, Masjidil Aqsa itu enggak cuma milik kaum muslimin yang ada di Palestina saja, bukan. Tapi Masjidil Aqsa ini adalah milik umat Islam di seluruh dunia, termasuk kita.
Sehingga yang dilakukan oleh kaum muslimin di sana adalah mewakili kita semua dalam melindungi Masjidil Aqsa. Ya masa iya Masjidil Aqsa yang ini adalah masjid sucinya umat Islam, yang kata Rasulullah pahalanya dilipat gandakan, kok bisa-bisanya dihancurkan oleh Zionis Israel yang ini jumlahnya lebih kecil daripada umat Islam. Jumlahnya umat Islam itu ada miliaran, sedangkan Zionis Israel hanya sekelompok kecil, tapi bisa menghancurkan Masjidil Aqsa miliknya umat Islam yang jumlahnya miliaran. Tentu hal ini akan menjatuhkan harkat dan martabat kita semua. Maka demi melindungi kehormatan kita semua, saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana rela berkorban menggunakan harta mereka, berkorban menggunakan fisik mereka, tenaga mereka, bahkan banyak sekali di antara mereka yang berani mengorbankan nyawa mereka sendiri demi melindungi Masjidil Aqsa. Kemudian Syekh juga melanjutkan bahwa saudara-saudara kita di Gaza itu kondisinya lebih memprihatinkan lagi. Di antara mereka ada yang sampai sahur dan buka puasanya itu hanya menggunakan air biasa saja. Dan untuk akses air pun itu sangat sulit sekali jamaah. Dan makanan juga termasuk yang sulit untuk didapatkan di sana. Bahkan termasuk keluarganya Syekh sendiri itu mengalami kesulitan makanan ya. Ada kalanya itu mereka hanya sekedar memakan hewan yang ada di sekitar karena saking susahnya untuk mendapatkan makanan ya, dan lain sebagainya. Kondisi ini sangat parah sekali jamaah sekalian, yang mungkin akan kami tampilkan sedikit cuplikan kondisi saudara-saudara kita yang ada di Palestina pada saat ini. Ya, jadi ini akan kami tampilkan cuplikan video dari kondisi saudara-saudara kita yang ada di tepi barat maupun yang ada di Gaza. Ini terjadi di Gaza jamaah. Dan ini adalah dalam Masjidil Aqsa. That the child did for him to live that way. There's no crime for him, just for being a Palestinian. قصف الآن بجوار مأوى النازحين.
هذا حال أهل غزة وأهل فلسطين. فماذا يقع علينا وماذا يجب علينا نحن المسلمون هنا في إندونيسيا؟ أن نقدمه وأن نساعدهم وأن نكون معهم في حربهم التي هي حرب ضد الإسلام، حرب بين الحق والباطل وبين الإسلام والكفر. فيجب علينا أن نكون سندا لهم. كيف نساندهم ونحن لا نستطيع أن نحمل السلاح ولا أن نذهب إلى فلسطين؟ أولا الدعاء للمسلمين هناك بأن ينصرهم الله عز وجل وأن يخفف عنهم ما فيهم من آلام ومن ابتلاءات. فالله عز وجل يغير الأقدار بالدعاء، فادعوا لهم في كل صلاة وفي كل وقت وفي كل مكان. ثانيا أن نعلم أبناءنا وإخواننا وأهلنا عن فلسطين وعن القضية الفلسطينية وعن المسجد الأقصى، وأن نوضح لهم أن هذه هي حرب عقائدية دينية وليست حرب بين فلسطين وإسرائيل. وأن ننشر في السوشيال ميديا وفي كل مكان، في البيوت وفي المساجد وفي المدارس وكل مكان أن نستطيع أن نتحدث فيه عن المسجد الأقصى وعن فلسطين وعن غزة. ثالثا أن نجود وننفق في سبيل الله، فالله عز وجل كما أوجب عليهم جهاد النفس قد أوجب علينا جهاد المال وجهاد الهوى. فجودوا بأموالكم وخصوصا في رمضان، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. رابعا وأخيرا أن نقاطع المنتجات التي تدعم إسرائيل، وأن لا نشتري الطعام الذي يجني اليهود به الربح ليشتروا السلاح ويقتلوا إخواننا وأهلنا في فلسطين. لا تكن شريكا للكافرين بظلمهم وبقتلهم لإخوانك المسلمين، فالله عز وجل سيسألك يوم القيامة كيف نصرت المسلمين؟ ماذا فعلت من أجل المسلمين؟ فلتكن إجابتك جيدة، ولتكن إجابتك واضحة في صف المسلمين، ليس سكوتا ولا مساندة للكافرين، لأن لهذا عقاب ولهذا جزاء وحساب. هناك جنة لمن أسلم وسلم المسلمين وساندهم وجاهد معهم، وهناك نار لمن ساند الكافرين وولاهم وتولاهم وكان وليا مدافعا عنهم أو ساكتا لا يشارك لا هنا ولا هناك، فهذا أيضا عليه ذنب وإثم. فالمسلمون يموتون هناك وأنت لا تتكلم ولا تستطيع أن تشارك أو تدافع أو حتى أن تعلي صوتهم. فكن يدا ولسانا لإخوانك في غزة وفي فلسطين، وكن لهم عونا حتى تنال جنة الفردوس، وأن نجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ومع أهل غزة
والنبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. وفي الختام نرسل تحيتنا وأشواقنا من فلسطين ومن غزة ومن بيت المقدس إليكم يا أحبابنا في إندونيسيا وخصوصا في يوغياكرتا، ونسأل الله عز وجل أن نجتمع في باحات المسجد الأقصى بعد تحريره من اليهود، ونجتمع بأهل فلسطين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, air mata yang baru saja mengalir secara tidak sadar di mata kita semua, itu adalah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bukti cinta kita kepada saudara-saudara seiman kita yang ada di Palestina sana. Harapannya tangisan kita yang baru saja terjadi itu bisa menjadi saksi bagi kita semua bahwa kita benar-benar saling mencintai dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan agama kita yang sama, agama Islam, sehingga ikatan ukhuwah Islamiyah kita itu semakin kuat lagi antara satu muslim dengan muslim yang lainnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ini semua saksi ketika kita bertemu kembali di surga firdausnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Syekh juga menjelaskan kalau seandainya kita mungkin belum mampu berkontribusi secara langsung untuk datang ke tanah Palestina sana, untuk datang di Masjidil Aqsa, melindungi dengan fisik kita, bukan berarti kita tidak bisa mendapatkan pahala seperti mereka, ataupun kita tidak bisa melindungi Masjidil Aqsa dengan fisik kita. Kita tetap bisa mendapatkan fadilah itu, kita tetap bisa mempertahankan Masjidil Aqsa, namun dengan cara kita masing-masing, dengan peran kita masing-masing. Peran saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana adalah menjaga Masjidil Aqsa dengan fisik mereka, dan itulah yang mereka harapkan, sebab mereka sangat yakin sekali bahwa dengan mereka menjaga Masjidil Aqsa mewakili umat Islam di seluruh dunia, yang paling mereka harapkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalaupun meninggal dunia, meninggal dalam kondisi syahid, dan kalaupun mereka menang, maka Allah Subhanahu wa taala, itulah yang mereka inginkan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kemudian apa yang bisa kita lakukan yang posisinya jauh sekali dari Palestina ini? Maka kalau seandainya ada di antara kita yang Allah karuniakan kecerdasan, marilah kita gunakan kecerdasan yang Allah karuniakan kepada kita ini untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana, mungkin dengan kecerdasan diplomasinya, mungkin dengan kecerdasan bahasa internasionalnya, mungkin dengan kecerdasan politiknya dan sebagainya, sehingga harapannya dengan kita memberikan ide-ide, strategi dan sebagainya, ini harapannya bisa membantu meringankan, menjaga saudara-saudara kita yang berjuang di Masjidil Aqsa sana. Kemudian yang dengan kecerdasan ini, misalkan contohnya ada salah satu tokoh kita yaitu Pak Ridwan Kamil. Tahu Pak Ridwan Kamil? Ya, beliau adalah Gubernur Jawa Barat di periode sebelumnya. Pak Ridwan Kamil itu dulu sama seperti jamaah saat ini. Ada kajian dari Syekh gitu ya, kemudian diterjemahkan, dan ternyata salah satu jamaahnya itu Pak Ridwan Kamil. Akhirnya apa yang beliau lakukan? Beliau di akhir acara itu mendatangi tim dari Aman Palestina untuk kemudian menyampaikan keinginannya agar bisa berkontribusi melindungi Masjidil Aqsa, dan namun dengan kecerdasan yang beliau miliki. Pak Ridwan Kamil ahli dalam bidang apa? Dalam bidang arsitektur, betul. Sehingga apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan adalah beliau memberikan desain arsitektur yang sangat detail itu, diberikan secara gratis, cuma-cuma kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Sehingga alhamdulillah berdirilah Masjid Syekh Ajlin namanya. Masjid Syekh Ajlin mungkin bisa ditampilkan.
ya ini adalah salah satu kontribusi yang dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil menggunakan kecerdasan yang beliau miliki, yaitu di bidang arsitektur. Kemudian berdirilah alhamdulillah di Ramadan tahun lalu, itu namanya Masjid Syekh Ajlin. Ini bisa dicek di Instagramnya Pak Ridwan Kamil di postingan tahun lalu ya. Peresmiannya alhamdulillah sudah terjadi, dan ini adalah buah dari patungan kaum muslimin yang ada di Indonesia dan juga Malaysia. Jadi sumurnya itu adalah patungan dari kaum muslimin di Indonesia dan Malaysia. Kemudian lantainya, sajadahnya itu adalah patungan dari kaum muslimin di Indonesia dan Malaysia. Atapnya, jendelanya, pintunya itu semua adalah buah dari patungan kaum muslimin di Indonesia dan Malaysia, dan desainernya adalah Pak Ridwan Kamil. Maka ini adalah salah satu usaha kita bersama jamaah yang mungkin akan sedikit kami tampilkan video dokumentasinya. Bisa ditampilkan? Oke. Ini yang di Gaza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Indonesia, apa kabar? Insyaallah sehat selalu. Saat ini Bang Onim sedang berada di Gaza City, yaitu di Palestina, dan tepatnya di mana? Di depan masjid persembahan terbaik dari masyarakat Indonesia, yaitu melalui Kang Emil alias Gubernur Jawa Barat. Ini sebentar lagi akan diresmikan, dan alhamdulillah Bang Onim diundang untuk menghadiri peresmian masjid persembahan atau hadiah dari muslimin di Indonesia. Namanya adalah Masjid Syekh Ajlin Indonesia. Tepatnya kalau kita dari dari selatan masuk ke Gaza City itu masjid ini menjadi masjid welcome bagi siapapun yang masuk ke wilayah jalur Gaza. Ya, kita masuk sama teman-teman. Ya, ini keren, ini ada bendera Indonesia, bendera Palestina, terus bendera Indonesia dan bendera Malaysia. Dan ini persembahan dari programnya teman-teman kita, yaitu dari Aman Palestina di Malaysia dan juga di Indonesia. Yuk masuk. Ya, jadi ini adalah sedikit cuplikan dari Bang Onim ya. Jadi Bang Onim ini pada hari ini mungkin stop dulu. Ya, jadi Bang Onim ini oke, bisa di stop dulu Mas. Ya. Jadi Bang Onim ini alhamdulillah jamaah, kebetulan Bang Onim hari ini itu akan hadir di tempat saya mengajar, yaitu di UII, di Universitas Islam Indonesia. Hari ini beliau akan hadir di UII, dan waktunya dari agak siang nanti sampai zuhur kira-kira. Barangkali setelah ini mau ada jamaah yang mengikuti kajian beliau juga di kampus saya di UII, itu juga monggo nggih. Dan ini beliau melaporkan tentang peresmian dari pendirian Masjid Syekh Ajlin ini ya, yang ini merupakan buah dari patungan kaum muslimin yang ada di Indonesia dan Malaysia. Ya, maka untuk dokumentasi yang lebih banyak itu mungkin bisa jamaah rujuk ke media sosial kami, baik di Instagram, Facebook ataupun di YouTube. Nah, itu ada ya dokumentasinya dari peresmian Masjid Syekh Ajlin ini ataupun prosesnya. Nah, kemudian jamaah sekalian, kalau barangkali ada di antara jamaah yang mungkin punya kecerdasan yang sama dengan Pak Ridwan Kamil, ataupun mungkin di keahlian lainnya gitu ya, entah di bidang apa itu pun silahkan kalau seandainya ingin berkontribusi menggunakan kecerdasan yang Allah karuniakan kepada kita untuk saudara-saudara kita di sana. Kemudian kalau barangkali ada juga di antara kita yang mampu berkontribusinya itu menggunakan media sosialnya, baik Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp dan sebagainya. Mari kita gunakan media sosial yang kita miliki ini untuk menginformasikan saudara-saudara kita, teman-teman kita, followers kita
tentang keutamaan fadilah dari Masjidil Aqsa, fadilah dari tanah Palestina. Kemudian kita kabarkan juga tentang kondisi terkini apa yang terjadi di Palestina, sehingga harapannya akan timbul kesadaran kolektif, kesadaran bersama antar umat Islam untuk sama-sama peduli, sama-sama berusaha untuk berkontribusi dengan cara kita masing-masing, dengan kapasitas kita masing-masing. Kemudian kalau barangkali ada juga di antara kita yang Allah titipkan berupa harta, marilah kita sisihkan sebagian harta yang Allah titipkan kepada kita ini untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Mengapa kita katakan harta itu adalah titipan? Karena memang jamaah sekalian, semua yang melekat pada kita pada hari ini, baik handphone kita, laptop kita, motor, mobil, rumah, tanah, anting, gelang, perhiasan, semuanya hakikatnya hanyalah titipan Allah saja. Dan yang namanya titipan itu pasti akan diambil kembali oleh yang menitipkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang pasti adalah bahwa harta yang Allah titipkan kepada kita ini kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Tidak mungkin akan kita bawa ke liang lahat, tidak mungkin akan kita bawa ke alam kubur, mentok-mentok itu paling di luar pemakamannya. Semewah-mewahnya harta kita pasti akan mentok, entah kita tinggalkan di rumah, entah kita tinggalkan di luar pemakaman dan sebagainya. Apa yang kita bawa? Yang kita bawa adalah apa yang telah kita lakukan dengan harta tersebut. Apakah amal solehkah ataukah justru sebaliknya, na'udzubillah. Ya, maka harus kita maksimalkan harta yang Allah titipkan kepada kita ini untuk di jalan kebaikan-kebaikan. Yang ini adalah salah satu langkah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau Syekh juga berharap agar kita semua berkenan untuk tidak membeli produk-produk yang terafiliasi dengan Zionis Israel, atau dengan kata lain kita melakukan boikot terhadap produk-produk yang perusahaannya itu secara terang-terangan mendukung apa yang dilakukan oleh Zionis Israel. Karena kenapa? Karena jemaah sekalian, keuntungan yang mereka peroleh itu akan disalurkan ke para Zionis Israel dan digunakan untuk memproduksi senjata, yang senjatanya ini ditodongkan, diarahkan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina sana. Maka jemaah sekalian, Syekh berharap sekali agar kita tidak membeli produk-produk ini, dan kemudian Syekh juga memberikan tawaran solusi agar mengganti produk-produk yang terafiliasi dengan Zionis Israel ini dengan produk-produk lokal kita, dengan UMKM lokal kita, dengan produk-produk yang asli mungkin dari tetangga kita, asli Yogyakarta, atau bahkan produk asli Indonesia. Sehingga harapannya jemaah sekalian, tindakan ini selain bisa menghambat pergerakan Zionis Israel di sana, ini pun harapannya bisa menguntungkan tetangga kita, menguntungkan UMKM lokal kita, menguntungkan warung tetangga kita, menguntungkan perusahaan lokal kita. Bahkan harapan Syekh adalah ini kelak akan mengangkat kekuatan ekonomi Republik Indonesia menjadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kalau seandainya kita mampu untuk tidak membeli produk ini dan kita ganti dengan produk lainnya, maka ayo kita lakukan. Kemudian kalau seandainya kita pun belum mampu untuk berkontribusi menggunakan kecerdasan kita, belum mampu kita berkontribusi menggunakan media sosial kita, belum mampu kita berkontribusi menggunakan harta kita, ataupun kita mungkin masih berat untuk melakukan boikot, maka paling tidak jamaah sekalian, marilah kita berusaha untuk berkontribusi minimal menggunakan doa kita. Ya, kita sisipkan dalam sujud kita, dalam zikir kita, dalam ibadah kita, doa untuk saudara-saudara kita di Palestina sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa kuatkan keimanan mereka, Allah berikan kesabaran dalam hati mereka, Allah terima para syuhada mereka, Allah kumpulkan kita semua dengan saudara-saudara kita di Palestina sana di surga Firdaus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita semua rizki untuk bisa sholat berjamaah di Masjidil Aqsa dalam kondisi Palestina sudah merdeka. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian, barangkali itu yang disampaikan oleh Syekh pada kesempatan kali ini. Kemudian di akhir sesi ini kami dari Aman Palestina ingin memfasilitasi, barangkali ada di antara jamaah yang
pada kesempatan kali ini ingin berkontribusi menggunakan harta yang Allah titipkan padanya. Sekecil apapun itu, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mau itu 1.000 rupiah, 500 perak, atau bahkan 100 perak pun, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi jemaah sekalian. Namun pada sesi kali ini kami ingin memfasilitasi, barangkali ada di antara jamaah yang berani dan berkenan untuk menyisihkan sebagian harta yang Allah titipkan padanya ini di atas rata-rata orang pada umumnya. Maka kalau berkenan mungkin boleh maju ke depan agar Syekh bisa memberikan apresiasi sebagai tanda ucapan terima kasih dari beliau mewakili saudara-saudaranya yang ada di Palestina sana. Baik, coba kami tanyakan, ada tidak di masjid ini yang berani dan berkenan untuk menyisihkan sebagian harta yang Allah titipkan padanya di atas rata-rata orang pada umumnya, yaitu 20 juta rupiah? Apakah ada? Apakah ada yang berani dan berkenan menyisihkan sebagian harta yang Allah titipkan padanya di atas rata-rata orang pada umumnya, yaitu 20 juta rupiah? Apakah ada? Apakah ada di masjid ini? Baik. Ada, Masya Allah, Alhamdulillah. Dari belakang, Masya Allah, kita takbir bersama-sama. Takbir, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Masya Allah. Ibu, monggo boleh maju ke depan, Ibu. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin tim silakan. Ya. Alhamdulillah jamaah sekalian, ada di antara jamaah yang berani dan berkenan menyisihkan sebagian hartanya di atas rata-rata orang pada umumnya. Dan ini adalah saat yang terbaik bagi kita semua untuk memaksimalkan amal soleh yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, apalagi dalam kondisi berpuasa, di mana setiap amal soleh yang kecil saja itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi kalau kita memaksimalkan amal soleh yang kita lakukan. Dan kata Sayyidah Aisyah ketika menjelaskan tentang bagaimanakah kondisi Rasulullah pada saat bulan Ramadan, maka Sayyidah Aisyah menjawab bahwa Rasulullah adalah orang yang dermawan. Wa ajwatu ma yakunu fi Ramadan. Dan Rasulullah itu lebih dermawan lagi kapan? Ketika berada di bulan suci Ramadan. Dan kita saat ini sedang berada di bulan suci Ramadan. Mari kita maksimalkan amal soleh yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin. Termasuk diantaranya adalah dengan bersedekah. Artinya dengan kita bersedekah, maka kita sedang menerapkan sunnahnya Rasulullah, yaitu memaksimalkan amalan sedekah di bulan suci Ramadan. Apalagi fadilah dari sedekah itu banyak sekali. Di antara fadilahnya kata Rasulullah adalah mana kusot sedekatun min mal. Harta yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala hakikatnya tidaklah berkurang. Justru Allah Subhanahu Wa Taala akan berkahi harta kita. Bagaimanakah bentuk keberkahan itu? Di antara bentuk keberkahannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala akan angkat penyakit kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan datangkan rizki dari arah yang tak terduga-duga. Allah akan perlancar karir kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan lindungi keluarga kita. Allah akan jadikan anak-anak kita soleh solehah, dan masih banyak sekali fadilah-fadilah dari sedekah ini kalau kita sebutkan satu persatu. Ini Masya Allah jamaah sekalian, ini adalah salah satu bukti bahwa kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, benar-benar mencintai saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, jazakillah khairan Ibu. Masya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah jamaah sekalian, sudah ada satu jamaah yang telah berani dan berkenan menyisihkan sebagian hartanya di atas rata-rata orang pada umumnya. Apakah masih ada lagi? 20 juta rupiah, apakah masih ada lagi?
Ini tidak harus ditunaikan pagi ini, okay? Bisa juga ditunaikan besok, lusa, minggu depan. Yang penting masih bulan suci Ramadan, itu pun boleh. Yang penting ada niatnya saja, itu pun monggo. Sebab harapannya ketika kita meniatkan dalam hati kita, terbesit dalam hati kita keinginan untuk bersedekah di atas rata-rata orang pada umumnya, harapannya itu sudah tercatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau niatnya itu tertunaikan, maka lebih alhamdulillah lagi. Masih ada barangkali? Masih ada? Alhamdulillah tadi sudah ada satu. Apakah masih ada lagi? Masih ada? Baik. Baik, alhamdulillah jamaah sekalian, berarti alhamdulillah sudah ada satu, nggih. Masya Allah, luar biasa sekali jamaah Masjid Kiai Haji Syuja. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi harta ibu siapa? Nggih, baik, nggih. Jazakallahu khairan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi harta kita semua dan Allah jadikan harta kita sebagai saksi bagi kita semua ketika di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah sekalian, kalau yang 20 juta tidak ada lagi, mungkin kalau seandainya 10 juta rupiah, apakah ada? Kalau 10 juta rupiah 10 juta rupiah apakah ada? Yang minimal ada niat saja dalam hatinya, itu pun monggo. Yang ada komitmen dalam hatinya, itu juga silahkan. Yang penting bisa ditunaikan selama bulan suci Ramadan, itu pun silahkan. Apakah ada? Baik. Ada? Baik. Baik, semisal 10 juta mungkin masih berat. Kalau seandainya kami turunkan menjadi 5 juta rupiah, apakah ada? Ada? Oh, ada dari ibu-ibu lagi, Masya Allah. Monggo ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Kita takbir bersama-sama, takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Monggo ibu, boleh maju ke depan. Ada? Ya, monggo, alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah. Mungkin diberi jalan, ya. Ya. Ini sementara simbolis dulu, nanti insya Allah yang aslinya akan kami kirimkan ke alamat masing-masing insya Allah. Jadi setelah ini nanti akan dicatat dulu untuk kemudian bisa kami kirimkan kenang-kenangannya ke rumah masing-masing. Alhamdulillah. Ya. Ya. Amin. Amin ya Allah. Amin. Oke, amin. Nah, di ada il-hajj. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Moga difoto sudah. Ya, Mbak Ella. Ya, alhamdulillah jamaah sekalian, ada lagi ya di antara jamaah yang berani dan berkenan menyisihkan sebagian hartanya di atas rata-rata orang pada umumnya. Masih ada lagi? Apakah masih ada lagi? Masya Allah, alhamdulillah ada lagi dari bapak-bapak. Kita takbir bersama-sama, takbir, Allahu Akbar. Monggo bapak mungkin boleh maju ke depan. Masya Allah, Masya Allah. Ya, jadi jamaah sekalian, kalau mungkin kita senang sekali untuk melakukan update di teknologi kita, mungkin handphone baru, mobil baru, motor baru dan sebagainya, jangan sampai untuk sodakoh saja kok kita rasanya malah berat gitu ya. Kalau kita ringan tangan untuk membeli produk-produk baru dan mewah itu, apalagi kalau bersodakoh harusnya kita lebih ringan tangan lagi.
Sebab hakikatnya sekali lagi bahwa harta yang melekat pada kita hari ini, yang kita bawa pada hari ini, itu hakikatnya hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan kita bawa amal solehnya ke akhirat nanti. Bukan hartanya, namun amal apa yang kita lakukan di harta tersebut, itulah yang akan kita bawa ke alam kubur nanti. Masya Allah, alhamdulillah, jazakallah khair Bapak. Masya Allah, jazakallah khair. Masih ada lagi jamaah? Masih ada lagi? Alhamdulillah, berarti sudah ada 3 ya, sudah ada 3, alhamdulillah. Masih ada lagi? Masih ada? Baik. Sudah? Baik. Kalau sudah tidak ada, alhamdulillah tadi sudah ada juga yang 5 juta. Kemudian berikutnya, kalau kami tawarkan 3 juta rupiah, apakah ada? Kalau 3 juta rupiah, apakah ada? Yang golongan 3 juta rupiah, apakah ada? Belum ada? Baik. Baik, kalau 3 juta mungkin masih berat. Terakhir, kalau seandainya 1 juta rupiah, apakah ada? Oh, ada, Masya Allah. Bapak, monggo. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, kita takbir bersama-sama. Takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah, monggo Bapak. Masya Allah. Mari kita jadikan harta yang melekat pada kita hari ini sebagai kendaraan kita semua untuk bisa lancar, sukses di akhirat kelak. Kita jadikan harta kita saksi bagi kehidupan kita di akhirat kelak. Alhamdulillah, ada lagi dari ibu. Masya Allah, alhamdulillah. Monggo ibu. Oh, Masya Allah, ada lagi dari belakang. Alhamdulillah, ada lagi. Masya Allah. Masya Allah, berlomba-lomba ini ibu-ibu. Alhamdulillah. Monggo, boleh ibu. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, monggo ibu, boleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sekali lagi adalah saat yang tepat jamaah, paling tidak minimal untuk meniatkan dalam hati kita untuk menyisihkan sebagian harta yang Allah titipkan pada kita di atas rata-rata orang pada umumnya. Apalagi ini adalah momentum yang sangat tepat sekali bagi kita ketika kita lakukan ini semua di bulan suci Ramadan. Dan apalagi dalam kondisi berpuasa, tentu ini adalah saat yang tepat sekali bagi kita untuk memperbanyak amal soleh ataupun mengoptimalkan amal soleh yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Ya. Alhamdulillah. Okay. Ya, kenapa kami katakan bahwa minimal ada niat saja itu juga silahkan maju, karena Rasulullah SAW pernah bersabda juga, man hamma bihasanatin wa lam ya'malha, barang siapa yang telah memiliki tekad, memiliki niat untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan amal soleh, namun belum melakukannya, gitu ya. Artinya sudah benar-benar niat dalam hatinya, namun belum terlaksana, maka kata Rasulullah, kutibat lahu hasanatun kamila, tercatat baginya pahala amal soleh tersebut meskipun belum terlaksana. Apalagi kalau terlaksana, maka pahalanya
hartanya akan dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kami katakan kalau ada di antara jamaah yang minimal ada niat saja, itu pun monggo, ya. Kalau ada niat, ada tekad terbesit dalam hati kita, keinginan, keberanian untuk menyisihkan sebagian harta yang Allah titipkan kepada kita di atas rata-rata orang pada umumnya, maka itu pun ya. Jadi kalau ada yang telah terbesit dalam hatinya niat, keinginan, tekad untuk menyisihkan sebagian harta yang Allah titipkan padanya di atas rata-rata orang pada umumnya, maka itu pun kami persilahkan untuk maju. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi jemaah sekalian, harta yang melekat pada kita pada hari ini hakikatnya boleh kita gunakan untuk memudahkan fasilitas kita di dunia, boleh kita gunakan untuk mempermudah langkah kita untuk jalan ke tempat tertentu dan sebagainya, itu dipersilahkan. Dan mari kita jadikan juga harta yang Allah titipkan kepada kita ini sebagai kendaraan kita ketika berada di akhirat nanti, sebagai lampu bagi kita semua ketika berada di liang lahat nanti. Pengosongan dompet anak. Alhamdulillah. Terus ibu jazakillah khair. Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah masih ada lagi jamaah? Oh, ada dari bapak-bapak. Masya Allah, monggo bapak. Alhamdulillah. Ya, mari kita manfaatkan momentum bulan suci Ramadan ini dalam kondisi berpuasa ini untuk mengoptimalkan niat kita minimal, lebih-lebih kita melaksanakan untuk menyisihkan sebagian harta yang Allah titipkan kepada kita untuk saudara-saudara kita di Palestina. Dan yang kita sisihkan, monggo alhamdulillah, monggo. Dan yang kita berikan adalah, yang kita sisihkan itu adalah sebagian dari banyaknya harta yang Allah titipkan kepada kita. Maka mari kita sisihkan sebagian harta yang Allah titipkan kepada kita ini untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan sekali lagi sabda Rasulullah bahwa Sayyidah Aisyah menjelaskan bahwa Rasulullah adalah orang yang dermawan, wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah lebih dermawan lagi kapan? Ketika berada di bulan suci Ramadan. Jadi nanti setelah sesi ini, oh monggo ibu masih ada lagi. Oke. Jadi insya Allah setelah sesi ini akan kita tutup bersama majelis ini dengan doa setelah selesai acara sesi penggalangan dana. Ya, alhamdulillah. Masih ada? Oke. Ya. Oke.
Alhamdulillah. Kalau biasanya kita nabung di dompet kita, nabung di bank dan sebagainya, maka saat ini hakikatnya kita sedang menabung, berinvestasi untuk kehidupan akhirat kita. Jadi hakikatnya kita bukan sedang membuang harta, tapi kita sedang berinvestasi untuk akhirat kita. Bahkan investasinya ini adalah jangka panjang yang akan kita petik, yang akan kita panen hasilnya ketika kita berada di akhirat nanti. Masih ada lagi? Oh masih ada, Masya Allah. Monggo, dari Bapak Ibu juga ada, Alhamdulillah. Oke Ibu, Masya Allah, monggo Bapak. Alhamdulillah, jazakallahu khair Bapak. Alhamdulillah. Nggih, monggo. Monggo Ibu, nggih. Alhamdulillah. Masih ada lagi? Oh dari ibu-ibu, Masya Allah. Monggo Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Monggo Ibu. Nggih. Ya, ini adalah sebagai apresiasi yang ingin diberikan oleh Syekh Ahmad sebagai tanda ucapan terima kasih dari beliau mewakili saudara-saudaranya yang ada di Palestina sana. Masih ada lagi? Apakah masih ada lagi? Oh, ada. Monggo Bapak. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, jazakallah khair. Masih ada lagi? Oh, Bapak, monggo. Alhamdulillah. Oke. Monggo, Bapak, nggih. Alhamdulillah. Mas Ervan, bantu. Kalau saya sekarang 500 yang cash. Oh, nggih. 500 saya ini. Oh, nggih. Saya Boleh. Nanti ke Mbak Mbak Ella ya. Boleh foto. Mas. Oh, sini saya fotokan. Mbak Ella nggak apa-apa ke situ ya. Ya. Monggo yuk. Yang 500 saya transfer. Oh, nggih. Monggo Ibu. Ini. Ya. Alhamdulillah. Oh, sebentar. Alhamdulillah. Ibu nggak di sini Ibu nih. Baik, masih ada lagi? Apakah masih ada lagi?
Masih ada? Oh, ada? Oke. Alhamdulillah. Monggo Ibu. Ibu, boleh? Monggo. Monggo Ibu, monggo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Monggo Ibu. Masya Allah, ini tinggal baik. Masya Allah, sampai hampir habis jamaah. Luar biasa, alhamdulillah. Baik, mungkin ini karena sisa satu, mungkin sementara ini sebagai simbolis dulu, kalau masih ada setelah ini, nanti insya Allah akan kami kirimkan ke alamat masing-masing setelah dicatat. Baik. Jazakallah khair Ibu. Tas'aluka doa. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. Foto dulu. Amin. Likai takuna sihah. Amin ya rabbal alamin. Sihah wal afiyah ya rabbal alamin. Amin. Simbolis dulu nih. Oh iya. Simbolis. Hal hada هل هذا بشار أم بدون؟ هذا فقط بصورة؟ صورة. foto dulu. Foto dulu nih. Boleh. Oke. Boleh, Ibu? Nggih. Alhamdulillah. Apakah masih ada lagi? Kalau sudah tidak ada, berarti yang terakhir akan kami berikan langsung gitu ya, karena ini tersisa satu. Apakah? Oh masih ada. Oke, berarti simbolis dulu nggih. Oh nggih. Mungkin simbolis dulu mungkin. Jadi ngapunten mungkin nanti bisa dikirim. Belum. Oh enggak. Oh nggih. Ibu ngapunten untuk syalnya mungkin boleh simbolis dulu dipinjam, nanti insyaallah akan nanti kami kirimkan. Nggih. Menyusul maksudnya. Nggih. Monggo Bapak, boleh. Oke, jadi alhamdulillah ini sampai syalnya habis nih. Alhamdulillah saking banyaknya, padahal kami sudah bawa tas besar ini. Dan bagi jemaah kalau masih ada yang juga ingin menyisikan sebagian hartanya di atas rata-rata orang pada umumnya, yang belum kebagian nanti akan kami kirimkan ke alamat masing-masing. Jadi untuk saat ini mungkin sebagai simbolis dulu, okay? Sementara ini sebagai simbolis. Oh enggak, boleh sama istri, monggo Bapak. Alhamdulillah. Masih ada lagi? Masih ada? Masih ada? Atau sudah cukup? Baik. Alhamdulillah, enggak, jazakallah khair Bapak. Masih ada? Sudah cukup? Baik. Baik, masih ada, Ibu? Okay. Baik, jamaah sekalian, mungkin ini sesinya kami tutup terlebih dahulu. Kita akan tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Syekh Ahmad. Nanti setelah ini kalau semisal masih ada lagi jamaah yang barangkali punya niat yang sama, oh nggih, boleh. Untuk yang jamaah ingin menyisihkan sebagian hartanya di bawah 1 juta rupiah atau mungkin tepatnya di atas 500 ke atas, itu pun silahkan ya, silahkan disampaikan dan nanti insya Allah akan kami catat juga ya dari tim kami. Monggo, boleh foto dulu Bapak. Nggih.
Alhamdulillah. Oke, baik. Ya, Masya Allah, yang 500 pun ada, Masya Allah. Alhamdulillah. Masih ada lagi yang 500? Apakah masih ada lagi? Baik. Semisal masih ada jamaah, mungkin bisa disampaikan setelah acara ini kami tutup, nggih. Jadi setelah ini kita akan doa bersama dulu, kemudian akan kami tutup, dan setelah ditutup monggo semisal masih ada yang punya niat untuk menyisihkan sebagian hartanya di atas rata-rata orang pada umumnya, ataupun yang belum tercatat terdata namanya ataupun alamat yang bisa kami kirimkan, kalau ada yang belum kebagian itu monggo untuk dicatat terlebih dahulu, nggih, bersama tim kami yang pakai rompi seperti saya saat ini. Tafadhal bil julus Syekh. Baik, sekarang kita akan beralih ke sesi doa jamaah sekalian. Kita akan berikan waktu kepada Syekh Ahmad untuk memimpin doa. Tafadhal. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idha radit, wa lakal hamdu ba'da ar-ridha, wa lakal hamdu abadan abadan ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana وصدقاتنا واسر ركوعنا وسجودنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعل بفضلك راية الحق والدين. اللهم كن مع أهلنا وإخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم أعن وأغث أهلنا وإخواننا المسلمين في غزة. اللهم كن لهم عونا ومعينا ناصرا ونصيرا. اللهم أمنهم من الخوف وأطعمهم من الجوع وأمنهم من برد الشتاء يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أن اليهود قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم يا ربنا من عندك سوط عذاب. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم اليهود وانصرنا عليهم بقدرتك يا كريم. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, alhamdulillah jamaah sekalian, itulah tadi apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi harta kita semua, dan Allah berikan kita semua rizki untuk bisa berjamaah sholat di Masjidil Aqsa dalam kondisi Palestina sudah merdeka. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau setelah ini masih ada yang ingin berdonasi dengan nominal 500.000, 1 juta dan seterusnya, itu juga monggo, masih kami persilahkan, dan
berapapun hakikatnya, sekali lagi kami sampaikan bahwa berapapun yang jamaah berikan untuk saudara-saudara kita di sana, sekecil apapun itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Namun khusus bagi jamaah yang tadi ya, yang berani menyisihkan sebagian hartanya di atas rata-rata orang pada umumnya, maka akan ada apresiasi khusus yang ingin diberikan oleh Syekh Ahmad sebagai tanda ucapan terima kasih dari beliau mewakili saudara-saudaranya yang ada di Palestina sana. Baik, kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.